أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى الأولياء والصالحين في مشارق الأرض ومغاربها وبالخصوص وزوجاتهم وصولهم وفراهم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى شيخنا محمد بن علي وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ووالدنا ووالديكم وإخواننا وإخوانكم وأخواتنا وأخواتكم وأولادنا وأولادكم وأصدقائنا وأصدقائكم وجميع المسلمين والمسلمات أن الله يفتح علينا وعليهم فتوح العارفين ويغفر لنا ولهم ويهدينا وإياهم ويطهر أعمالنا وأعمارهم في الطاعة والصحة والعافية ويوسع رزاقنا ورزقهم ويقضي حاجتنا وحاجاتهم ويبلغ آمالنا وآمالهم ويجعل بيننا وبينهم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والإسم من الزلات والأخطاء والفتنة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفت به أبواب الخير وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير وتنغلق بها أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفت به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفت به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفت به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفت به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفت به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Berdoa sendiri-sendiri dengan permohonan apapun. Jangan lupa mendoakan orang tua kita, guru kita dan semua kaum muslimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farrij alal muslimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farrij alal muslimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farrij 'alal muslimin. As'alu an yataqabbala minna bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin Imamil muttaqina wa qaidil hurril muhajjalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ikhlasan wa 'amalan wa alhiqna bi ibadikas salihin Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang sama-sama kita cintai dan kita taati, guru kita Buya Yahya dan keluarga, hafizahumullahu mata'anallah bituli hayatihim. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau sehat wal afiat, diberikan panjang umur dalam taat dan keberkahan, dan semoga Allah permudah segala urusan-urusannya. Yang kami cintai para hadirin jamaah musholah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali memberikan kepada kita kemudahan hingga kita bisa kembali istiqomah mengambil keberkahan dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan nasihat-nasihat beliau di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkan dengan ilmu-ilmu dari beliau hingga menjadi pedoman petunjuk hidup kita untuk bahagia di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dengan nasihatnya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad tentang kewajiban mengamalkan ilmu. Pada pembahasan sebelumnya, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan tentang orang-orang yang ahli ilmu, yang mereka hanya pandai berbicara, ahli Quran, akan tetapi ilmu mereka tidak sampai melewati kerongkongannya, tidak sampai turun ke hati. Artinya mereka tidak bisa mengamalkan dengan ilmu mereka. Maka kata beliau, kita harus bisa membedakan mana ulama yang sesungguhnya, ulama Rasulullah,
ulama akhirat dan mana ulama yang mereka hanya ulama tanpa mengamalkan dengan ilmunya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membaca nasihat dari Imam Haddad tentang bagaimana perbedaan, apa ciri-cirinya ulama akhirat atau ulamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka bisa kita ikuti. Ya, akan tapi jangan sampai kita masuk wilayah suudzon, wilayah berburuk sangka kepada orang alim. Ya, ini kita pahami ciri-ciri ulama agar kita bisa mengikutinya. Oh, bahwasanya beliau adalah orang soleh, beliau guru kita adalah seorang alim, seorang yang soleh yang patut kita teladani. Kemudian kalau kita melihat kok ada orang alim yang ternyata masih jauh dari akhlak tersebut, jangan sampai kita berburuk sangka atau jangan sampai kita malah membencinya. Jadi belajar ini untuk diri kita ya, bukan untuk nanti suudzon, bukan nanti untuk malah membenci kepada orang yang berilmu. Bagaimanapun namanya umat Nabi nggak boleh kita benci. Walaupun katanya misalnya menyimpang dari jalan syariat, selama dia belum keluar dari wilayah agama Islam, jangan pernah kita membencinya. Mungkin saja nanti suatu hari mereka bisa insaf lagi, bertaubat dan kembali menjadi orang baik. Baik, di sini Imam Haddad akan menjelaskan tentang ciri-ciri ulama akhirat, ulama yang baik. Beliau katakan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa barakatihi fid daraini ila an qala, tsumma alam rahimakallahu. Kemudian ketahuilah semoga Allah memberikan rahmat kepadamu dan kita semuanya, anna lil alimil amili bi ilmihi, sesungguhnya orang alim, orang yang berilmu, al amili bi ilmihi, orang alim berilmu yang mengamalkan dengan ilmunya, al ma'dudi indallahi wa rasulihi, yang dianggap atau yang digolongkan di hadapan Allah dan juga di hadapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min ulama'id dini wa ulama'il akhirati, termasuk golongan para ulama agama dan ulama akhirat, lil alimi alamatin wa amaratin, mereka mempunyai ciri-ciri dan tanda-tanda. Jadi kata Imam Haddad, orang alim yang betul-betul mengamalkan dengan ilmunya, yang mereka adalah termasuk golongan ulama akhirat, ulama agama, ulama Islam, mereka punya ciri-ciri khas, punya pertanda. Apa itu? Nanti tufarriqu bainahu wa bainal alimil mukhalliti al-ma'dudi indallahi wa rasulihi min ulama'il lisan. Tanda-tanda tersebut yang membedakan antara dia ulama akhirat tadi dengan orang alim yang masih mukhallid, orang alim tapi yang masih mencampur adukan antara ibadah dan maksiat. Jadi belum sepenuhnya lurus. Al-ma'dudi indallahi wa rasulihi min ulama'il lisan, yang orang alim tersebut dianggap di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah termasuk ulama yang hanya pandai berucap dengan lisannya saja. Jadi ada tanda, kata Imam Haddad, ada ciri-ciri mana ulama akhirat, mana ulama dunia, mana ulama yang baik, mana ulama yang tidak baik. Ada ciri-cirinya. Al-muttabi'ina lil hawa, yaitu mereka jadi bisa dibedakan mana ulama akhirat, mana ulama dunia, yang mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Al-mu'thirina dunya 'alal uqba, yang mereka mendahulukan dunia ketimbang akhirat mereka. Kan ada orang alim tapi hanya sebatas label, hanya sebatas casingnya saja. Naudzubillah, jangan sampai tergolong golongan tersebut. Jadi hanya sebatas labelnya, pakaiannya pakaian orang alim, aktivitasnya aktivitas orang berilmu, katanya dakwah, katanya menyampaikan kebaikan, tapi ternyata tidak dianggap di hadapan Allah Ta'ala, wal'iyadzubillah. Nah, itu ada ciri-cirinya. Kata beliau, famin alamatil alimil ma'dudi min ulama'il akhirati, termasuk di antara ciri-ciri orang alim yang dianggap termasuk ulama akhirat adalah an yakuna khasyi'an. Pertama, beliau adalah seorang yang tawadhu, khasyi'an mutawadhi'an, orang yang senantiasa rendah diri. Jadi kalau ada orang alim ternyata kok dia menyombongkan dengan keilmuannya, maka bukan termasuk ulama akhirat. Ulama yang baik adalah mereka tawadhu, mereka rendah diri. Dan rendah diri itu nggak bisa kita nilai. Ya masing-masing yang, berarti ini nasihat buat masing-masing yang merasa dirinya adalah sebagai orang alim. Kalau memang diri antum adalah orang alim, berarti harus punya rasa tawadhu. Tawadhu itu bukan apa ya? Tawadhu bukan penampilan zahir, bukan.
Ya, bisa saja seseorang yang penampilannya mewah misalnya dengan pakaian kemegahannya, tetapi dirinya merasa paling jeleknya orang, bisa jadi namanya tawadhu. Atau sebaliknya, seseorang yang mungkin dengan pakaian compang-camping, pakaiannya lusuh, lecek, kotor, tapi hatinya merasa paling bagusnya orang, namanya orang sombong. Jadi tawadhu dinilainya bukan dari penampilan zahir, tapi dari hati. Ya, orang alim yang termasuk ulama akhirat adalah harus punya rasa rendah diri. Jadi semakin berilmu, semakin punya wawasan, maka semakin merasa dirinya paling jeleknya orang. Jadi dikatakan oleh para guru-guru kita, ibarat seperti halnya padi, semakin berisi maka semakin merunduk. Bukan malah semakin jumawa dengan keilmuannya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau, siapa nggak kenal beliau dengan ilmu yang sangat luas. Bahkan hampir separuh penduduk dunia, separuh umat Islam bermadhab dengan madhabnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, dipakai di mana-mana madhabnya beliau, dari mulai masa ke masa. Dan beliau punya perkataan yang sangat luar biasa menunjukkan kerendahan tawadhu'nya beliau. Beliau mengatakan, wadittu anal khalqa ta'allamu hadzal ilma wala nusiba ilai syai' min hadzal ilmi au kama qala. Aku pengen berangan-angan berharap banyak orang belajar ilmuku, tapi nggak ada dinisbatkan sama sekali kepada diriku. Jadi nggak pengen orang mengatakan qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, enggak, biarkan yang lain mengatakan qala Ibnu Hajar, qala Ramli dan seterusnya. Makanya kalau kita baca di kitab-kitab fikih itu kebanyakan jarang mengatakan qala Syafi'i, kebanyakan qala Ibnu Hajar, qala Nawawi, qala Rafi'i. Jadi nisbat kepada ulama mazhab Syafi'i, pengikutnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Padahal mereka semua mengambil dari mazhab Syafi'i begitu. Ini doanya beliau, aku pengen orang-orang banyak belajar mazhabku tapi tidak dinisbatkan kepada diriku. Ini bukan ilmunya Syafi'i, bukan, tapi sudah jangan dinisbatkan kepada diriku. Ini kerendahan tawadhu'nya beliau. Dan masih banyak kisahnya para ulama, para orang alim yang mereka punya rasa tawadhu atau rendah diri. Itu ya. Jadi cirinya orang alim yang termasuk ulama akhirat, semakin dia naik pangkat, semakin dia berilmu, maka semakin besar rasa rendah dirinya. Khaifan wajilan musyfiqan min khasyatillah. Kemudian ciri berikutnya adalah dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin berilmu maka semakin mengerti tentang hukum-hukum Allah, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Maka kalau semakin dia ngerti mana batasan-batasan yang diharamkan, semakin takut, bukan malah semakin seenaknya atau sembrono. Jadi kalau ada orang sudah ngerti batasan ini haram, ini nggak boleh, tapi masih diterjang, maka namanya bukan ulama akhirat. Ulama akhirat yang benar, semakin dia ngerti haram ditinggalkan, nggak mau dilakukan. Bahkan kalau bisa semua dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri. Ini bukan hal mudah ya. Nggak semuanya bisa. Bahkan mungkin seseorang yang secara zahirnya adalah seperti orang alim, orang berilmu, tapi belum tentu bisa mengamalkan dengan nasihat ini. Imam Haddad luar biasa. Beliau betul-betul ulama yang termasuk ulama ini. Seorang yang takut kepada Allah, rendah diri dan seterusnya. Tapi bagi kita sangat jauh dari nasihat ini, dari kriteria ini, ciri-ciri ulama yang betul-betul termasuk ulama akhirat. Itu yang kedua. Ya, jadi tadi termasuk di antara cirinya adalah dia punya rasa rendah diri, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahidan fid dunya qani'an bil yasiri minha. Ciri-ciri ulama akhirat juga adalah dia punya sifat zuhud dalam hal dunianya. Jadi punya sifat zuhud. Apa zuhud? Sifat zuhud itu adalah tidak ada condongnya hati kepada urusan dunia. Itu sifat zuhud. Jadi hatinya nggak condong kepada dunia. Berarti patokannya, ukurannya di hati. Bukan lagi-lagi bukan di penampilan zahir. Sama halnya tadi dengan tawadhu. Tawadhu patokannya, ukurannya di hati. Hatinya rendah diri, merasa bukan paling baik dari siapapun, namanya tawadhu. Walaupun dia dihormati oleh orang lain, walaupun duduknya di paling atas misalnya, di panggung, dihormati orang, tapi dia merasa nggak pantas, namanya tawadhu. Sebaliknya orang yang duduknya hanya di pelataran, halaman, dekat sendal-sendal, tapi dia merasa saya ini pantas duduk di sana, namanya bukan orang yang tawadhu, namanya sombong dia. Ya, begitupun zuhud. Zuhud dengan dunia ukurannya di hati.
Kalau hati kita nggak ada cinta, nggak ada condong kepada dunia, maka namanya punya sifat zuhud. Walaupun Allah berikan kekayaan yang berlimpah. Ya, jadi kan urusan kaya atau miskin, kata yang sering disampaikan Buya, adalah jatah. Ada orang jatahnya sugih, ya sugih, dia kaya. Ada orang jatahnya pas-pasan, ya pas-pasan. Maka urusan zuhud, urusannya di hati, bukan dengan penampilan. Ada orang dengan kekayaannya, kemewahannya, tapi hatinya nggak condong dengan dunia, berarti dia zuhud. Sebaliknya orang yang katanya fakir, gak punya apa-apa, tapi selalu berharap dengan gemerlap dunia, maka namanya bukan orang zuhud begitu. Ya, nah nanti di situ pun ada ciri-ciri lagi. Ya, bagaimana kelihatan kalau orang zuhud itu? Jangan pernah kita mengaku saya orang zuhud, saya ini zuhud, punya sifat zuhud, saya zahid. Tapi begitu dengan dunia silau, bukan zuhud. Zuhud orang zuhud ketika dunianya hilang, dia tidak terlalu bersedih, ya, mudah untuk berderma dengan hartanya, berinfak, jadi nggak menahan. Kalau ada orang mengatakan saya zuhud, tidak cinta dunia, tapi pelit dengan hartanya, bohong berarti dengan zuhudnya. Orang zuhud nggak mungkin pelit. Orang nggak cinta dunia nggak mungkin dia bakhil, pasti akan senang untuk berinfak dan mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Baik, itu ya. Jadi cirinya adalah ulama akhirat dia punya sifat zuhud, qani'an bil yasiri minha, dan juga punya rasa qanaah. Sifat qanaah, sifat merasa cukup bil yasiri minha, dengan sesuatu yang sedikit dari dunia. Ya, qanaah. Lagi-lagi qanaah itu ukurannya adalah di hati. Ada orang misalnya kaya tapi merasa nggak butuh dan kaya, namanya qanaah. Ada orang fakir gak punya apa-apa tapi senantiasa tamak, berharap dunia, berarti gak punya sifat qanaah. Jadi kembali kepada hati kita. Tanyakan kepada diri kita ini bagaimana dengan urusan dunia? Silaukah, tomakkah atau enggak? Ya, ngelihat orang punya mobil bagus, pengen sekali. Sampai semua cara dilakukan, mau halal mau haram gak ada urusan. Maka namanya hilang sifat qanaahnya, yang ada tomak. Ini qanaah menjadi ciri ulama akhirat, qani'an bil yasiri minha. Dan orang dengan sifat qanaahnya akan merasa hidupnya pasti bahagia. Ya, dikatakan dalam sebuah ungkapan syair, idza ma kunta daqal bin qunu'i fa anta wa malikud dunya sawa'u. Jadi kalau kamu mempunyai hati yang qanaah, merasa cukup, syukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka kamu sepangkat, sederajat dengan penguasa dunia. Jadi raja, misal ada seorang raja yang punya segalanya, kamu sepakat dengan dia kalau hatimu punya rasa qanaah. Jadi qanaah itu rasa syukur, mensyukuri dengan yang ada, tidak mencari yang tidak ada, itu namanya qanaah. Ya. Baik, kemudian ciri berikutnya adalah munfiqan lil fadili an hajatihi mimma fi yadihi. Di antara ciri ulama akhirat adalah mudah berinfak, menginfakkan hartanya, menginfakkan lil fadili an hajati, kepada dari sesuatu yang lebih. Jadi harta lebihnya diinfakkan untuk kebaikan. Itu ciri ulama akhirat. Artinya nggak mungkin ada seorang ulama akhirat, ulama Rasulullah tapi pelit, nggak mungkin. Kalau ulama akhirat dia pasti punya sifat dermawan. Ya, bahkan dikatakan kalau kamu kalau datang kepada kita seseorang yang butuh bantuan, sedangkan kita pun nggak punya apa-apa, tampakkan kalau kita ini bisa membantu dirinya. Jadi biasakan kita ini bisa membantu kesulitan orang lain. Jadi walaupun kita lagi nggak punya, ketika ada orang datang untuk minta bantuan, jangan langsung saya nggak punya, sana pergi, jangan gitu. Itu orang pelit namanya. Coba nanti dibantu, akhirnya nanti saya bantu. Coba nanti saya usahakan dan seterusnya. Diupayakan untuk bisa menyelesaikan hajatnya orang lain. Ya, dikatakan dalam hadis, man nafasa kurbatan min kurabi dunya, man farraja kurbatan min kurabi dunya, barang siapa yang membukakan jalan kesulitan bagi orang lain, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan membukakan jalan kesulitan bagi dia kelak nanti di hari kiamat. Ya, jadi jangan suka kita ini cuek dengan problem atau masalah yang dihadapi oleh saudara kita. Baik, kemudian ciri berikutnya dari ciri orang alim atau ulama akhirat adalah nasihan li ibadillahi ta'ala, senantiasa memberikan nasihat kepada sesama hamba-hamba Allah. Jadi tidak cuek, ada orang lagi lalai,
lagi bermaksiat maka diingatkan, diajak untuk kembali kepada Allah. Ya, ngajak orang kepada kebaikan. Itu ciri ulama akhirat. Syafiqan alaihim, punya belas kasih kepada mereka. Rahiman bihim, sama rahiman bihim, berkasih sayang kepada mereka. Amiran bil ma'rufi nahiyan 'anil munkari. Ciri berikutnya di antara ciri ulama akhirat adalah amiran bil ma'ruf, senantiasa mengajak kepada hal kebaikan, nahyan 'anil munkar, dan melarang dari hal kemungkaran. Ini ciri ulama akhirat. Jadi seimbang antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan kalau ada orang alim yang dia sangat tegas dengan urusan kemungkaran, bisa dibilang berarti dia hebat. Betul-betul ulama yang sesungguhnya, orang alim yang termasuk ulama akhirat. Tapi kalau ada orang yang dia takut-takut dengan nahi mungkar, hanya urusannya pengennya amar ma'ruf, tapi ciut mentalnya dengan urusan kemungkaran, maka bukan termasuk ulama akhirat. Karena beda dalam hal mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kejahatan. Orang itu ketika diajak kepada kebaikan nggak marah dia, tapi kalau sudah dilarang dari hal kemungkaran terkadang lebih sensitif. Ya, kita lewat misalnya, dari rumah pergi ke musola, ke masjid, lewat di kumpulan orang yang sedang misalnya belum pergi ke masjid, kita ajak, ayo Pak ke masjid yuk sholat bareng jamaah. Itu nggak tersinggung mereka. Oh iya, mangga duluan, pasti gitu. Silakan, nggak terlalu tersinggung dia. Tapi kalau sudah kita lewat di tempat sekelompok orang yang mereka lagi maksiat, lagi judi misalnya, lalu kita bilang, ya berhenti, itu bakal dimarahi, bakal dipukul mungkin. Jadi artinya cobaan dalam urusan nahi mungkar lebih berat ketimbang urusan amar ma'ruf. Ya, jadi ada yang disebut dengan namanya orang soleh, ada muslih. Kalau orang soleh biasanya itu disukai orang, tapi kalau muslih itu pasti dibenci oleh orang lain. Jadi soleh itu orang yang dia baik dirinya baik. Orang kalau kita dirinya baik, kita nggak terlalu ngurusin urusan orang tuh nggak benci dengan kita. Akan disukai oleh siapapun. Kita fokus dengan urusan kita sendiri. Kita sholat, kita nggak pernah ganggu orang, nggak pernah zalim kepada orang lain, nggak pernah nyakiti orang. Itu kita malah menjadi disukai oleh siapapun. Tetangga bakal segan dengan kita. Tetangga akan cinta dengan kita, punya simpati lah. Tapi kalau menjadi orang yang muslim ini naik pangkat lagi, itu sudah harus siap-siap menjadi orang yang dibenci oleh orang lain. Jadi muslim itu artinya orang yang mulai membenahi. Kalau orang soleh hanya bagus buat dirinya saja, baik buat dirinya. Tapi kalau sudah namanya muslim, itu sudah mulai membenahi orang lain. Dan membenahi itu terkadang ngajak orang kepada hal kebaikan, atau lebih ekstrim lagi ngelarang orang dari sebuah kemungkaran. Itu lebih ekstrim lagi. Lihat contohnya baginda Nabi SAW. Beliau sebelum diangkat menjadi Rasul adalah sebagai orang yang soleh, terkenal dengan al-amin, ya kan, orang yang dipercaya dengan kejujurannya. Berkat sifat jujur Nabi, orang semua cinta dengan Nabi saat itu. Sebelum menjadi Rasul ya, orang pada cinta dengan Nabi, pada percaya, dihormati Nabi, disegani karena dengan sifat mulia beliau. Beliau soleh waktu itu. Tapi ketika beliau menjadi seorang Rasul, mulai dapat tugas risalah, naik pangkat menjadi muslih, membenahi urusan umat, ngajak orang kepada kebaikan, ngajak untuk nyembah kepada Allah, mengesahkan Allah, melarang dari nyembah berhala. Apa yang terjadi? Mulai dibenci oleh orang-orang Mekah saat itu. Jadi dulu waktu soleh, waktu beliau baik buat dirinya sendiri, orang pada cinta. Tapi ketika mulai membenahi orang lain, melarang dari hal kemungkaran, pada benci dengan Nabi Muhammad, memusuhi Nabi, bahkan ingin membunuh beliau, melempari dengan macam-macam. Itu jadi godaannya berat kalau orang menjadi orang yang nahi mungkar. Dan gak semuanya bisa. Ini adalah pangkat yang istimewa ketika ada orang yang betul-betul tegas dengan urusan kemungkaran, ya. Makanya kan Nabi mengatakan, barang siapa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya, menghentikannya dengan tangannya, dengan kekuatannya. Ya, kalau nggak bisa fabilisanihi. Kalau nggak bisa maka dengan lisannya. Kalau nggak bisa maka hanya dengan ingkar dengan hati. Dan itu paling rendahnya iman, kata Nabi. Ya, jadi luar biasa makom atau martabat tingkat paling tinggi adalah tatkala bisa
punya sifat nahi mungkar. Maka kita doakan para ulama kita, tokoh-tokoh kita yang mereka sedang berjuang urusan kemungkaran, semoga Allah berikan kekuatan, ketabahan, dan semoga mereka bisa sukses dalam urusan amar ma'ruf dan nahi mungkar mereka. Baik, itu ciri di antara ciri ulama akhirat, punya sifat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berikutnya musari'an fil khairat, punya sifat, ini cirinya orang ulama akhirat, punya sifat musari'an, bergegas urusan kebaikan. Jadi nggak loyo, nggak lelet kalau sudah urusan berkebaikan. Ya, bergegas mengejar urusan kebaikan. Begitu terlintas niat baik segera dilaksanakan. Jadi gercep gitulah. Ya, semangat, betul-betul semangat untuk meraih kebaikan. Mulaziman lil ibadat, di antara ciri ulama akhirat juga adalah mulaziman lil ibadat, senantiasa mulazamah, tekun rutin dengan urusan ibadah-ibadahnya. Ibadah fardu, tentu ibadah fardu nggak boleh ditinggalkan. Sangat aneh kalau ada katanya orang alim, seorang penyeru kebaikan tapi ternyata meninggalkan sholat 5 waktu. Ini aneh. Menyeru kepada kebaikan tapi sholatnya bolong-bolong. Nggak. Orang yang menyeru kepada kebaikan harus mulazim dengan ibadah, harus tekun dengan ibadahnya. Yang wajib kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Nah, nanti ini panjang ciri-cirinya, dan nanti di akhir Imam Haddad akan mengatakan ini semua adalah sifat-sifat yang juga harus dimiliki oleh setiap orang mukmin. Bukan hanya orang alim toh, jadi jangan wah kita enak kan saya bukan orang alim, saya bukan ustaz, saya bukan kiai, jadi saya nggak usah begini. Enggak, ini sifat buat kita semuanya. Kita yang katanya orang biasa, yang suka ngaji, yang ngajar, yang hanya dengarkan atau hanya yang menyampaikan nasihat, semuanya harus punya sifat ini. Tapi beliau mengatakan dan untuk orang alim aula, lebih utama lagi. Jadi buat semua hamba Allah harus punya sifat tawadhu, punya sifat rendah hati, punya sifat sayang kepada siapapun, qanaah, punya sifat zuhud, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini kan tugas kita semuanya. Tapi bagi orang alim lebih utama begitu. Baik, kemudian ciri berikutnya adalah dalal alal khair, menunjukkan kepada jalan kebaikan. Ini ciri ulama akhirat. Da'iyan ilal huda, mengajak kepada jalan petunjuk, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada petunjuk. Dza samtin wa ta'udatin. Seorang ulama akhirat, dia ciri-cirinya dza samtin wa ta'udatin wa waqarin wa sakinatin, punya sifat tenang. Jadi enggak suka terburu-buru orangnya, enggak suka tergesa-gesa. Tenang, apapun ketika punya masalah tenang diselesaikannya. Nggak suka marah-marah, nggak suka berkeluh kesah, pokoknya tenang. Apapun yang dihadapinya diselesaikan dengan tenang, dengan damai lah. Jadi nggak suka gerasak-gerusuk orangnya. Ciri ulama akhirat. Hasanal akhlaki, punya akhlak bagus, akhlak mulia. Wasi'a sadri, dadanya lapang. Maksudnya mudah memaafkan. Ya, wasi'a sadri adalah ungkapan bagi orang yang suka memaafkan. Jadi nggak sempit dadanya. Orang kalau dadanya sempit, ketika ada orang nyakiti sudah sesak dadanya. Ketika orang dadanya luas, lapang, nggak ada urusan dengan omongan orang. Tetangga mau ngomong apa, bodoh amat, nggak ada urusan. Nanti ada orang julid ke apa, nggak ada urusan. Yang penting saya nggak ada zolim dengan mereka. Jadi nggak gampang sakit hati lah, nggak baperan gitulah. Wasi'a sadri, punya dada yang lapang, hati yang lapang, artinya mudah memaafkan, tidak mendendam. Kemudian lainal janibi, punya sifat lembut, lainal janibi, lembut dengan siapapun. Mahfudul janahi lil mu'minin, punya sifat rendah diri kepada semua orang mukmin. La mutakabbiron wala mutajabbiron. Seorang ulama akhirat, ciri-cirinya dia bukan orang yang sombong. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Tadi kan disebut ciri-ciri ulama akhirat. Dia adalah orang yang punya sifat rendah diri, takut kepada Allah, zuhud dengan dunianya, qanaah dengan dunianya, tidak tamak, lalu mudah berinfak dengan hartanya, suka menasihati sesama hamba Allah, punya sifat lemah lembut, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian bergegas urusan kebaikan, mulaziman lil ibadat, senantiasa tekun dengan ibadahnya, menunjukkan kepada kebaikan, dan punya sifat tenang, akhlaknya bagus. Hati yang lapang, lemah lembut dan tawadhu. Ini ciri sifat ulama akhirat. La mutakabir, kebalikannya.
Ini sebenarnya sudah disebutkan, hanya beliau Imam Haddad menegaskan lagi saja. Ya, ini tinggal sudah disebutkan sebenarnya di awal. La mutakabbiran wala mutajabbiran, bukan orang yang sombong, wala tami'an bin finnas, bukan orang yang tamak, wala harisan ala dunia, bukan orang yang rakus dengan dunia. Ya, enggak ada enggak ada ceritanya ulama akhirat, ulamanya Rasulullah tapi dia tamak dengan dunia, silau dengan urusan dunia, enggak, berarti bohong. Kemudian wala mu'thiran laha 'alal akhirah. Ulama akhirat tidak akan mungkin mendahulukan dunia ketimbang akhirat. Jadi kalau bertentangan di hadapannya dunia akhirat, mana dulukan akhirat. Itu ulama akhirat. Ya kan namanya ulama akhirat. Jadi yang dia cari adalah kebahagiaan akhirat. Jadi ketika di hadapan ada dunia akhirat, dia akan lebih mementingkan urusan akhirat, bukan urusan dunia. Kalau ada ulama akhirat katanya ulama akhirat, tapi mementingkan urusan dunia, berarti bohong namanya. Tidak, ulama akhirat pasti akan mengutamakan urusan akhirat ketimbang urusan dunianya. Wala jami'an lil mali wala mani'an lahu an haqqihi. Ulama akhirat cirinya bukan orang yang senantiasa mengumpulkan harta atau memperbanyak harta, enggak ada. Bahkan mungkin naudzubillah sampai tidak memilah-milih mana yang halal, mana yang haram. Pokoknya saya harus menjadi kaya, enggak ada gitu. Ini bukan cita-citanya ulama akhirat. Ulama akhirat enggak punya cita-cita pengen kaya raya, enggak ada. Wala mani'an lahu an haqqihi. Ulama akhirat pun sifatnya tidak suka menahan dari hartanya. Artinya bukan orang yang pelit, bukan bakhil. Ya, ulama Rasulullah, ulama yang benar pasti dia adalah seorang yang dermawan, bukan orang yang bakhil. Wala fadhan wala ghalizan. Bukan orang yang kasar. Ya, wala fadhan wala ghalizan. Dan itu yang Allah tegaskan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, wala kunta fadhan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Andaikan engkau wahai Muhammad punya sifat kasar, tidak lemah lembut kepada orang lain, maka mereka pasti akan lari darimu. Ya, maka berlemah lembutlah dengan mereka supaya mereka terambil hatinya, bisa kamu ajak kepada kebaikan. Wala mumariyan wala mujadilan wala mukhasiman wala qasiyan. Ulama akhirat cirinya dia tidak suka riya, tidak suka pamer lah. Ada ulama suka pamer, bukan ulama akhirat namanya. Wala mujadilan wala mukhasiman, tidak suka berdebat. Tidak suka berdebat. Jadi ada orang itu yang suka debat. Senang dia kalau sudah adu argumen. Wah, apalagi kalau dia merasa ketemu dengan lawan yang sepadan. Wah, ini lawan sepadan saya nih. Nah, enggak. Ulama cirinya dia enggak suka jidal, tidak suka munazarah. Ya, bahkan di dalam kitab Ta'limut Ta'lim dan kitab Bidayatul Hidayah disebutkan orang yang suka jidal, yang suka debat, adu argumen, diskusi yang macam-macam itu akan membuat hati keras. Kenapa? Nanti akan menjadi kebencian. Ya, merasa dirinya paling hebat. Nanti melihat lawannya adalah di bawahnya dia, merasa dirinya paling hebat, lebih alim ketimbang lawannya. Nanti ketika argumennya ditolak, dendam dengan lawannya. Ini efek dari suka debat dan adu argumen. Maka lebih baik kita ngalah sajalah. Ya, di antara kalam atau ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan ketika aku berdebat dengan orang lain, aku pengen kebaikan tampak di tangan lawanku. Nah, itu yang beliau ucapkan. Ketika aku berdebat, aku pengen kebaikan itu bukan dari diri tapi dari orang lain, biar aku ini bisa istifadah dari dia, mengambil faedah, bukan malah aku merasa lebih hebat ilmunya ketimbang dia. Nah, ini cirinya ulama akhirat, tidak suka berdiskusi atau berdebat dengan debat yang tentunya debat yang ini ya, debat-debat yang sampai debat yang tidak benar lah, debat yang sampai menghujam kepada personalnya lawan. Dasar kamu nih gini. Nah, itu debatnya debat kusir itu. Jadi bukan adu hujjah, bukan adu dalil, tapi adunya cuma sekedar pamer-pamer ilmu lah. Enggak. Itu bukan cirinya ulama akhirat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini masih panjang ya tentang ciri-ciri ulama akhirat. Ya, dan nanti beliau tutup di akhir bab ini, beliau mengatakan ini juga harus dimiliki oleh setiap mukmin. Bukan hanya orang alim ya, setiap dari kita orang Islam, umatnya Rasulullah harus punya sifat tadi, punya sifat rendah diri, tawadu, dermawan, kemudian lemah lembut kepada siapapun, mulazim kepada ibadah dan sifat-sifat mulia yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah,
dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bisa mengamalkan dengan sunnah-sunnah beliau, menjaga ibadahnya, menjaga kewajiban-kewajibannya. Allah jauhkan kita dari segala sebab keharaman dan segala sebab perbuatan dosa. Allah berikan kepada kita keberkahan, berkah di rumah tangga, berkah di keluarga, berkah di anak-anak kita, berkah di rezeki kita. Allah cukupkan dengan rezeki yang halal penuh barokah, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur panjang, sehat wal afiat, istiqamah dalam hal kebaikan dan juga husnul khatimah, ma'lutfi wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.